सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच मैं हरशरण कौर। अज दियां खास खबरां दे विच अहम रहेगी किसानां दी बैठक नाल जुड़ी खबर। किसानां ने बैठक की है चंडीगढ़ दे विच, कह दिता है हरियाणे नूं चेतावनी दे दित्ती है कि साडे नाल पंगा ना लवे, साडी लड़ाई दिल्ली दे नाल है, सानूं रोकण दी कोशिश ना करे हरियाणा सरकार। असीं जिन्ना चिर खेती कानून रद्द नहीं हुंदे अपना संघर्ष जारी रहांगे, दिल्ली हर हाल दे विच जावांगे। दूसरा उन्होंने कहा कि माल गड्डियां चलाउण दी इजाजत दे दित्ती है। असीं महीना हो गया ट्रैक खाली कीतिआं नूं, केंद्र सरकार पहला माल गड्डियां चलदियां करे फिर असीं यात्री गड्डियां चलाउण देंगे, नहीं तो असीं नहीं चलाउण देंगे। किसानां दे इस स्टैंड ते मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज लग रहे ने। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं निराश हाँ, किसान यूनियंस ने जिहड़ा मतलब इनकार किया है, यात्री गड्डियां चलाउण तो इनकार किया है। मैं उन्हां दे इस फैसले तो निराश हाँ ते मीडिया भी कह रहा है कि किसानां दे अड़ियल रवैये तो कैप्टन साहब निराश हैगे ने। पर किसान कहंदे ने कि अड़ियल रवैया साडा नहीं, केंद्र दा है। असीं ट्रैक खाली कीते ने, माल गड्डियां चलाओ, गलबात लई माहौल सुखावा बनाओ ते असीं यात्री गड्डियां भी चलावांगे। जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब दे ज्ञानी हरप्रीत सिंह उन्होंने जिहड़ा बयान दिता सी कि भारत दे विच लोकतांत्रिक सरकार नहीं ईवीएम सरकार है, उस बयान तो बीजेपी भड़क गई है। अकाली दल ने फिर बयान दिता है, आम आदमी पार्टी ने भी बयान दिता है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल ने भी तिखा बयान दिता है। इस सारी खबर ते भी चर्चा पावांगे। पंजाब कैबिनेट ने की अहम फैसले लए ने वो सारे दसांगे अते पंजाब दे नाल नाल भारत अते दुनिया दे नाल जुड़ियां भी कई अहम खबरां ने, सारियां असीं तुहानूं इस बुलेटिन दे विच सुणावांगे। कित्थे लॉकडाउन लग्या है, कित्थों किहड़ी नवीं अपडेट है, किहड़े मुल्क दे विच 2030 दे विच डीजल ते पेट्रोल कारां बैन हो जाणगियां, सारियां खबरां इस बुलेटिन दे विच। शुरुआत पंजाब दीयां खबरां दे विस्तार दे नाल। पंजाब दीयां खबरां दे विस्तार दे विच सब तो पहलां गल करांगे किसानां दे मोर्चिਆਂ दी, किसानां दे संघर्ष दी, किसानां दी बैठक दी। चंडीगढ़ दे विच किसान जथेबंदियां दी बैठक हुई। पंजाब किसान यूनियन दे सूबा प्रधान रुलदू सिंह दी अगवाई दे विच बैठक हुई ਅਤੇ इस मीटिंग दे विच केंद्र सरकार ਵੱਲੋਂ पास कीते तिन्ने खेती कानूनां, बिजली सोध कानून, पराली नूं साड़न वाला कानून ਅਤੇ पंजाब सरकार ने ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। मीटिंग तो बाद रुलदू सिंह ने पत्रकारां दे नाल गलबात दौरान दस्सिया कि असीं माल गड्डियां चलाउण दे लई पूरे तैयार हाँ, पर केंद्र सरकार क्यों नहीं चला रही। सानूं करीब महीना हो चलिया ट्रैक खाली कीतिआं नूं, जिन्ना चिर केंद्र सरकार माल गड्डियां नूं हरी झंडी नहीं देगी उन्ना चिर असीं चढ़ाऊ गड्डियां यानी कि यात्री गड्डियां चलाउण दी इजाजत नहीं दे सकदे। साडा स्टैंड क्लीयर है। दूसरा उन्होंने कहा कि दिल्ली असी हर हालत विच जावांगे 26 नवंबर नूं, सानू इजाजत मिले ना मिले पर धरने लाउणा साडा हक है, इस करके असी दिल्ली जावांगे। हरियाणे नूं भी चेतावनी दे दित्ती कि हरियाणा सरकार साडे नाल पंगा ना लवे क्योंकि साडी लड़ाई दिल्ली दे नाल है। असी जिन्ना चिर तिन्ने खेती कानून रद्द नहीं हुंदे, पराली वाला कानून रद्द नहीं हुंदा ते बिजली सोध कानून रद्द नहीं हुंदा, साडा संघर्ष चलदा रहूगा। कहंदे ने कि साडा कोई पता नहीं, असी एक ट्रैक्टर दे पिछे दो ट्रालियां ला के ते भर के लैके जावांगे, उन्हां दे विच असीं आपदा सारा राशन पानी सब कुछ प्रबंध करके जावांगे ते लखां दी गिणती दे विच असीं दिल्ली जावांगे। सानू राह विच रोकण दी कोई भी कोशिश ना करे। सो दिल्ली दे विच अंदोलन है जिहड़ा उस नूं कोई नहीं रोक सकदा, ये किसानां ने ऐलान कर दिता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार चाहे जो मर्जी पाबंदियां लावे, असीं हर हीले दिल्ली पहुंचांगे। करोना का बहाना ला के साडे संघर्ष नूं फेल करन दा यतन कर रही है सरकार। ते किसान लीडर रुलदू सिंह ने भी कहा है कि इन्ने वड्डे असीं इकट्ठ करदे हां, सानू तां करोना पैंदा नहीं है, सानू तां करोना ने कुछ कहा नहीं है ते उत्थे दिल्ली दे विच सानू इह रोक रहे ने, ये सिर्फ बहाना हैगा, साडे संघर्ष नूं फेल करन दी एक चाल हैगी है। नाल ही उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि बीजेपी के कौमी प्रधान JP नड्डा नूं असीं पंजाब वड़न नहीं देंगे। जे ऑनलाइन तरीके दे नाल उन्होंने बीजेपी के दफ्तर का उद्घाटन करना तो करी जाण, उन्होंने असीं रोक नहीं सकते, पर असीं पंजाब दे विच वड़न नहीं देंगे। बीजेपी लीडरां दा घिराओ है जिहड़ा असीं करदे रहांगे। नाल ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि पंजाब सरकार के मंत्रियों ने भी साडे नाल बैठक की। असीं एक निक्की जी मंग रखी सी, उस नूं पंजाब सरकार ने मान लिया हैगा।
ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਝੋਨੇ ਦੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਅੜਕੀ 'ਚ ਫਸੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3-4 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲੋਂ ਰਾਬਤਾ ਤੋੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਿੰਨਤਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ 4 ਕਰਮਾ ਗਾਹਾਂ, ਕਦੇ 2 ਕਰਮਾ ਪਛਾਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਇੱਕ ਭਲੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ 7 ਘੰਟੇ ਮੰਤਰੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ 3 ਬਿੱਲ ਖਾਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਦਬਾਅ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਓ, ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜਾ ਭੱਜਦੇ ਅਸੀਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਦੇਵੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਪਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੰਗਾ ਲਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਦਵਾੜੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਮਦਵਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਕਰਤਾ ਲੋਕ ਇਸ ਮਦਵਾੜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਟਾਲਦੇ ਨੇ, ਕੋ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੂਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੱਥ, ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਗਰ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਬੈਰੀਅਰ ਗੱਡ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਬਣਾਈ ਵੀ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਰੱਖੂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜੂ? ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣ, ਕਿਤੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਦੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਵਾ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਜੇ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਬਣਾ ਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲਵੇ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤਿੱਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਘੋਲ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਆ ਉਹ ਸਫਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਥਾ ਪਹਿਲਾ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਵੇ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਲਵੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰ ਧਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਬੀਬੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਭ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਧਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੱਕੀ ਲੀਕ ਫੇਰੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਯਾਤਰਾ ਕੁਤਬਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵੇਚ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ 208 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 38 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਆਇਆ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਝੋਨਾ ਧੜਾਧੜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਝੋਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਰੁਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ
ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ MSP ਤੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ, ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਸੀ। 23 ਸਾਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, 22 ਸਾਲਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, 24 ਸਾਲਾ ਲਾਂਸ ਲਾਇਕ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਅਣਵਿਆਹੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੁਆਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਭੈਣ ਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾ ਗਵਾਵੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ DSDP ਦਾ 2% ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ 2% ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ GSDP ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਚੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ GSDP ਦਾ 2% ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 2020 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮਾਂ 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2017 ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਲਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। USA ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰ ਮੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ US ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਗੋਲਮੇਜ਼ 2020 ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਥਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ 68 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਦਾ 12% ਹੈ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਤੋਂ ਖਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੱਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੇਜ ਜਾਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭਾਵ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਪਾਲਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਪ ਇੱਕ ਧਨਾੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ 100 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ EVM ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ BJP ਕਾਫੀ ਭੜਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ BJP ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ BJP ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਭੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਧੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ BJP ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ BJP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ EVM ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਅਗਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ EVM ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੱਖੜੀਆਂ ਕਰੇਲੇ ਕਰ ਦੇਗੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। BJP ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ SGPC ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ JP ਨੱਡਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ JP ਨੱਡਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ JP ਨੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਹੇ ਕਿ ਵਿਅੰਗਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਟਾਇਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪੰਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ 1857 ਦਾ ਗਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਦਰ ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੁਚਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੁਚਲ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਬੇਟੇ ਔਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਖੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬੇਟਾ 30 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰੇ ਮਾਰੇ, ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਫੜਾ ਦੇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਫੜ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਤਬਾ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਬਿਆਨ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਥੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀ 1-2, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਨ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਨ ਚੁੱਗ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਚੁਟਕੀ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸਿਆਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੱਲਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋ ਮੂੰਹੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਾਂ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਟਾਂਡਾ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਚੋਆਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖੇ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖੇ ਨਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੇਂਟ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 8 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। DTF ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਸ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਆਨਲਾਈਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। UT ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 9ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਫਲਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਮਿਡ ਟਰਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਫਲਾਈਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। 26-27 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਮਬੰਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ, ਇਹ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਕੇ ਟੋਲ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਾਸਟੈਗ ਇੱਕ ਟੈਗ ਹੁੰਦਾ, ਸਟicker ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਲੱਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਟicker ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਸਟੈਗ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 80% ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 80% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟੈਗ ਲਗਵਾ ਲਿਆ, ਪਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਹਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਫਾਸਟੈਗ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੱਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਈਏ। ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੰਨਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਮੰਨਣਗੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂव ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਰਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਵਰ ਰਾਓ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਵੀ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਓ ਦੀ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਮੂਤਰ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੋਇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੈਂਡਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੋਇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਰੈਂਡਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਧਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਛਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਿਕ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯਮੁਨਾ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਗੋਇਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ G86658 ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 179 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਉਤਰਨ ਤੇ 178 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਪਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਪਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤੰਗਧਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੌਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਚੌਕੀ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵਡੋਦਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਿੰਨੀ ਟਰੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 16 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿੰਨੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ। ਹਾਦਸਾ ਤੜਕੇ 3:30 ਵਜੇ ਵਾਕੋਡੀਆ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਚਮਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਵਾਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਕਿ ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 30,800 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਪੀਐਫਓ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5,34,869 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੈਲਿਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 5,04,044 ਰਹੀ। ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਈਪੀਐਫਓ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 18 ਲੱਖ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਹਾਇਕ ਬੇਸਿਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 69,000 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 69,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਬੇਸਿਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕੱਟ ਆਫ ਅੰਕ ਬਰਕਰਾਰ
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਰੰਗੋਲੀ ਚੰਦੇਲ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਣਾਅ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 23 ਤੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 26 27 ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ 9 ਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ 23 ਤੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2030 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ 2050 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਡੀਲੇਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਦਰਅਸਲ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਹੋਟਲ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਬਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਖਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖੀ। ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਰੋਸਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੰਮ ਕੇ ਖਾਧਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 6 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਰੈਕ ਓਬਾਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ ਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰਾਉਣੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਬਟਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਓਸਾਮਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ISI ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਐਬਟਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬਰਟ ਗੇਟਸ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੇ
ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸਾਮਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚੁਣੀ ਗਈ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਨਾ। ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਅ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ ਲੈਂਡ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੁਣ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕ੍ਰਿਸ ਕ੍ਰੇਬਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਨ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਟਰੰਪ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਆਕੀ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚੋਣਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਫਸਰ ਕ੍ਰਿਸ ਕ੍ਰੇਬਸ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬ੍ਰਾਇਨ ਵੇਅਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਂਬੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜੈਨ ਓਮਾਲੇ ਡਿਲਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਲੂਸੀਆਨਾ ਰੈਪ ਸੈਡਰਿਕ ਰਿਚਮੰਡ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਟੀਵ ਰਿਸ਼ੈਟੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਹੈਰਿਸ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਜਨ ਜਨਰਲ ਵਿਵੇਕ ਮੂਰਤੀ ਸਣੇ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਡਨ ਹੈਰਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਚਿਲੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਡਿੰਗ ਟੁਗੇਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। FBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਅਪਰਾਧ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਘਟੇ ਨੇ।
ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਡੂਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2 ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਹ ਹੰਡਾਉਣਗੇ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ ਛਿੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। 2000 ਤੋਂ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੂਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। 2024 ਤੱਕ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 2 ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਹ ਫੇਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ। ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਅਲੈਕਸੀ ਨਵੈਲਨੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਡੂਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰਸ਼ੀਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਮਪੰਥੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 37 ਵੋਟ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਭੁਗਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੂਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਹੀ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੋਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰੈਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਰੈਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। BBC ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 1 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹੋਰ 2, 3, 4 ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।